هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا سنانے والا آ گیا مدحت شبیر سنانے والا رنگ اغیار کے چہروں کا اڑانے والا رنگ اغیار کے چہروں کا اڑانے والا اس کو زبیدہ نے فقط سمجھا ہے اس کو زبیدہ نے فقط سمجھا ہے راہ میں بیٹھا ہے فردوس دلانے والا راہ میں بیٹھا ہے فردوس دلانے والا بن گیا لالو کو ہر ہاتھ کا دھون کیسے بن گیا لالو کو ہر ہاتھ کا دھون محمد اور ہم نے اس مسلک میں پیدا کیا محمد سے ڈوبا ہوا ہمارے مجید کی بہت سی آیات ایسی ہیں کہ اس آیت ایک خاص اسم سے جانی جاتی ہے. اس طریقے سے آپ کہہ لیتے ہیں آئے موقت، آئے رسالت، آئے مقابلہ، اسی طریقے سے جس کی تلاوت کری گئی قرآن مجید کی ایسی آیت ہے کہ جو اپنے اندر ایک نام رکھتی ہے کہ جس کو آئے مجید کہا جاتا ہے. متواتر خطبہ اور علماء کرام سے آپ حضرات نے اس آیت کریمہ کے ذریعے میں باتیں سماعت فرمائی ہیں. کچھ باتیں ہیں کہ جو ناظرین کے لیے آپ تک پہنچائے گا مختصر سے وقت میں، اس لیے کہ
اور مسلسل مجلسوں کا اور جلوس کا سلسلہ ہے، اس لیے انہیں ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بس جلدی جلدی کچھ باتیں سن لیجیے۔ پروردگار عالم نے جب اس عظیم ہستی اور اس عظیم کائنات کو سجایا ہے، اور سجانے اور سنوارنے کے بعد اس زمین پر جس سب سے پہلی مخلوق کو بھیجا ہے اسے حضرت انسان کہا ہے۔ انسانوں کو پروردگار عالم نے اس کائنات میں سب سے پہلے بھیجا ہے۔ یوں تو اور بھی پروردگار کی مخلوقات ہیں، نباتات کہہ لیجیے، جمادات کہہ لیجیے یا حیوانات کہہ لیجیے، لیکن پروردگار عالم نے اس عظیم ہستی میں، اس کائنات میں جس پہلی مخلوق کو بھیجا اسے انسان کہا جاتا ہے۔ اور آنے والا کون ہے؟ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بظاہر طور پر وہ ایک نبی خدا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ایک نمائندہ ہے، ایک رہبر ہے، نبی ہے، جس کو ہم اور آپ حضرت آدم کہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے سب سے پہلے جناب آدم کو اس کائنات میں، اس زمین پر بھیجا ہے۔ کس کے لیے، کس واسطے بھیجا ہے؟ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے سب سے پہلے ہادی کو بھیجا، اور وہ انسان کی کیفیت سنیے، وہ انسان کے جو کائنات کا دھڑکتا دل تھا، آج اس انسان پر وہ کیفیت آ گئی ہے کہ یہ انسان ڈرا ہوا ہے، سہما ہے، گھبرایا ہوا ہے، اضطرابی کی حالت میں ہے، مضطرب ہے۔ کیوں بے چین ہے بھائی؟ کس سے پریشان ہے؟ کس نے اس کو تکلیف دے دی؟ کس چیز سے یہ پریشان ہے؟ کیا یہ حیوانوں سے پریشان ہے؟ کیا یہ اور کسی اللہ کی مخلوق سے پریشان ہو رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، اس چیز کو جو پریشان کر رہی ہے وہ خود انسان ہے، یعنی انسان خود انسان سے پریشان ہو رہا ہے، انسان خود انسان سے پریشان ہے۔ ایک سلوات پڑھیے، اللہم صلی علی محمد تو پروردگار عالم نے اس کائنات میں جس پہلی مخلوق کو بھیجا اسے انسان کہا جاتا ہے، اور آج انسان کا حال یہ ہے کہ یہ انسان ہے کہ جو انسان سے ڈر رہا ہے۔ اور اگر وجود کی بات کریے، خود میں نے ابھی جملہ پیش کیا کہ خود یہ انسان اس کائنات کا دھڑکتا دل ہے۔ اگر وجود کی بات کریں تو بہت سی مخلوق پروردگار کی ایسی ہے کہ جو انسان سے وجود میں کئی گنا بڑی ہے۔ آپ پہاڑوں کا وجود لے لیجئے، پہاڑوں کا وجود کیسا ہے بھائی؟ انسان اس کے آگے کتنی جگہ لے رہا ہے؟ پہاڑ کہاں اور انسان کہاں؟ پہاڑوں کا وجود انسان کے مقابلے میں کیا؟ اگر حیوانوں کی بات کر لے تو بہت سے حیوانات ایسے ہیں کہ جو اپنے وجود، اپنے قد و قامت کے اعتبار سے انسانوں سے کئی گنا بڑے ہیں۔ آپ خود اس زمین کی بات کر لیجئے، اس چاند، ماہرین سے پوچھئے، وہ بتائیں گے کہ یہ زمین جو ہے یہ چاند سے کتنی بڑی ہے، یہ سورج سے کتنی بڑی ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ چاند جو ہے یہ سورج، یہ اس دنیا سے، زمین سے بڑا ہے۔ یہ سورج کی کیا اپنے وجود کے اعتبار سے کیفیت ہے؟ یہ سورج چاند سے بڑا ہے، یہ ستارے سورج سے بڑے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ساری چیزیں وجود کے اعتبار سے کتنی بڑی ہیں، لیکن یہ انسان اس جگہ میں کتنی سی جگہ لے رہا ہے، رائی کے برابر بھی جگہ نہیں لے رہا ہے عزیزان گرامی۔ اس کے بعد بھی انسان کی کیفیت یہ ہے، انسان کا یہ حال ہے کہ انسان اکڑ کر چل رہا ہے۔ کیوں اکڑ کر چل رہا ہے بھائی؟ کتنا وجود ہے انسان کا، اور آپ ان کو دیکھ لیجئے کہ جو اس کائنات میں بھیجے گئے اور یہ کائنات ان کے صدقے سے خلق ہوئی ہے۔ یہ زمین اور سورج، یہ ستارے، یہ آفتاب و یہ مہتاب، یہ ساری چیزیں صدقہ ہیں ان کا۔ اب وہ اس کائنات میں آ رہے ہیں تو کس سادگی کے ساتھ آ رہے ہیں، اور کس سادگی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور کس سادگی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ جب آئے تو کس سادگی کے ساتھ آئے کہ جن کے صدقے میں پوری کائنات خلقی ہے۔ اور کائنات میں سب سے اشرف ترین مخلوق کون سی ہے؟ سب سے شریف ترین، اشرف ترین مخلوق کون سی ہے بھائی کائنات میں؟ حضرت حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
ये हैं कि नहीं कायनात में सबसे अशरफ। और अच्छा मैं एक बात अर्ज करूं कि जब कभी भी आपके सामने ये कहा जाए पैगंबर इस्लाम, तो इससे मुराद सिर्फ रसूल नहीं है, बल्कि इससे मुराद पूरे 14 हैं, इससे मुराद पूरे 14 हैं। इसलिए ये आपस में कोई तफावत नहीं रखते हैं। ये नाना और नवासे, ये माँ और बच्चे की शौहर और ये ज़ौजा, ये सारी चीज़ें दुनिया की ज़रूरियात थी जिसकी वजह से इन्हें रिश्तों में ढलना पड़ा। वरना आलम अनवार में जाइए, ना तो कोई नाना है, ना कोई नवासा है, ना कोई माँ है, ना कोई बच्चे हैं, ना कोई शौहर है, ना कोई ज़ौजा है, बल्कि एक नूर है मिन जानिबिल्लाह जो चला आ रहा है। एक नूर है मिन जानिबिल्लाह जो ज़मीन पर आ रहा है, तो कई नूर में बिखर रहा है, कोई हसन की शक्ल में, कोई हुसैन की शक्ल में, कोई ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में। और जब यही नूर सिमट रहा है तो एक नूर नज़र आ रहा है मिन जानिबिल्लाह। और अगर आप मुझसे पूछे कि मौलाना साहब जो आपने बात कही है कि ये सारे के सारे एक ही हैं, अगर एक की बात की जाए तो इससे मुराद 14 है, तो दलील क्या है आपके पास? तो मैं दलील के तौर पर पैगंबर इस्लाम की वो हदीस पेश कर सकता हूँ कि जिसमें रसूल कह रहे हैं अव्वलो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, वकुल्लो ना मोहम्मद। बड़ी मशहूर हदीस है ये कि मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा औसत भी मोहम्मद है, मेरा आखिर भी मोहम्मद है, मेरे सब के सब मोहम्मद। रसूल की हदीस किस एतबार से होगा? सारे के सारे मोहम्मद। लेकिन जब हमने कायनात में देखा तो फिर मोहम्मद के बाद हमें अली नज़र आए, फातिमा नज़र आई, हसन नज़र आए, हुसैन नज़र आए, तो यहाँ तो कोई मोहम्मद नज़र नहीं आ रहा। आवाज़ आई भाई नामों पे मत जाओ, इसलिए कि नामों से वैसी नहीं है। इसलिए कि आज दुनिया सवाल करती है भाई इनका नाम आप कुरान में दिखाइए। भाई अगर कुरान में नाम आ जाता तो बहस ही ख़त्म हो जाती। कुरान में इसीलिए नाम नहीं आया ताकि आप तड़पिए, परेशान होइए। भाई नाम आ जाता तो सारे मसले हल हो जाते। भाई अल्लाह ने कहा हमने नाम नहीं पेश किए हैं बल्कि इनके सिफात बयान कर दिए हैं। अब अगर किसी को ज़रूरत है तो वो ढूंढे कुरान में। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे मोहम्मद हैं। अब यहाँ पे बाद लोग कहते हैं कि भाई कैसे मुमकिन है कि सारे के सारे मोहम्मद हो। भाई देखिए अरबी ग्रामर में मैं एक बात है जो आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। जब कभी भी अरबी लुगत में किसी को किसी के जैसा बताना होता है तो एक हर्फ पाया जाता है। अगर हम कहें कि फला साहब फला जैसे हैं तो ये बात अलग है, लेकिन अगर हम ये कहें फला साहब वही हैं तो ये बात अलग है। उर्दू अदब में भी ये दोनों बातों में काफ़ी डिफरेंस है, फ़र्क पाया जाता है। भाई ये कहना रसूल का कि मेरा पहला भी मोहम्मद है और ये कहना रसूल का मेरा पहला मोहम्मद जैसा है, दोनों में फ़र्क है। रसूल ने ये नहीं कहा कि मेरा पहला मोहम्मद जैसा है, मेरा औसत मोहम्मद जैसा है, बल्कि रसूल कह रहे हैं मेरा पहला भी मोहम्मद है। भाई अरबी ग्रामर में, अरबी लुगत में एक हर्फ पाया जाता है काफ। याद करिए काफ। जब कभी भी किसी को मिस्ल बताना होता है कि ये उस जैसे हैं तो काफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। काफ तशबीह में आता है। जिस तरीके से मैं मिसाल से एक बात पेश करूं, अरबी की एक मिसाल है अशहादतो कल हयात। शहादत क्या है? जिंदगी जैसी, हयात है शहादत। पैगंबर ने ये नहीं कहा कि अव्वलो ना का मोहम्मद, औसतो ना का मोहम्मद, आखिरो ना का मोहम्मद, वकुल्लो ना का मोहम्मद, बल्कि पैगंबर कह रहे हैं अव्वलो ना मोहम्मद। भाई अब ये कहना कि काफ मुकद्दर है, इसमें काफ पोशीदा है, दिखाई नहीं दे रहा, ये अलग बात है। क्यों? इसलिए कि वो कलाम कर रहा है कि जिसके सामने बड़े बड़े फसीह बली घुटने टेक देते हैं। अगर रसूल को काफ वाली बात जिक्र करनी थी तो कहना चाहिए था कि अव्वलो ना का मोहम्मद, लेकिन रसूल कह रहे हैं अव्वलो ना मोहम्मद। बात सुनिएगा, थोड़ी इल्मी बात है इसलिए मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, इसलिए कि पढ़ा लिखा मजमा मेरे सामने है। पैगंबर ने ये नहीं कहा कि अव्वलो ना मोहम्मद, अव्वलो ना का मोहम्मद। रसूल कह रहे हैं कि अव्वलो ना मोहम्मद, अव्वलो ना का मोहम्मद नहीं कह रहे हैं। मिसाल से बात समझिए। भाई आपने देखा होगा, अगर मैं 7-8 साल पहले जाऊँ, वैसे अभी भी है लेकिन बहुत कम हो गया। जब कभी मजलिसें होती थी, बहरहाल हमने देखा ये मजलिसें जब होती थी तो होता ये था कि भाई क्या बटे तो हुआ ये खीर बांट दी जाए या खिचड़ा बांट दिया जाए।
तो किस में बटेगा भाई? तो मिट्टी, जहाँ मिट्टी के बर्तन बनते हैं वहाँ चले जाओ, वहाँ से सिकोड़ियाँ ले आओ, होता था हमारा, इसी में बटती थी। मजलिस होनी थी, पर बात समझिएगा, मैं पहुँच गया जहाँ मिट्टी के बर्तन बनते हैं। मैंने कहा कि भाई जरा इतनी सिकोड़ियाँ बननी हैं, बना दो। वो फ़ौरन लाया, उसने मिट्टी गूंदी और गूंदने के बाद उसने अपना काम सारा शुरू कर दिया और कुछ देर के बाद एक सिकोड़ी बन के तैयार हो गई, एक तैयार हो गई सिकोड़ी। और उसी कुछ देर के बाद उसने दूसरी सिकोड़ी बनाना शुरू करी। 10 मिनट के बाद दूसरी सिकोड़ी तैयार हुई। मैं आपसे सवाल करूंगा, ये बताइए, ये जो दूसरी तैयार हुई है, ये वही है या उस जैसी है? आप बताइए मुझे, ये वही है या उस जैसी है? आपने कहा मौलाना साहब ये वही नहीं है बल्कि उस जैसी है। मैंने कहा उस जैसी क्यों? भाई मादा भी वही है, बनाने वाला भी वही है, बनकर वही सूरत आ रही है, इसको भी आग में जलाया जा रहा है, इसे भी उसी तरीके से रंग किया गया, ये सारी चीजें हो रही है कि नहीं? तो फिर उस जैसी क्यों है, वही क्यों नहीं? क्या मौलाना साहब आपने देखा नहीं, पहली सिकोड़ी बन के तैयार हुई 10 बजे, दूसरी सिकोड़ी तैयार हो रही है 10:15 पे। ये जो दूसरी सिकोड़ी बन रही है ये 15 मिनट होल्ड है। भाई हम उस जगह पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि जहां पर वक्त की भी कोई कैद नहीं है, इसलिए कि वक्त सूरज और चांद की गर्दिश का नाम है। जब ये गर्दिश करते हैं तब और तब जाकर वक्त मुशक्कस होता है। और हमारी खिलकत उस वक्त हुई थी, न आसमान में कोई सूरज था, न कोई सितारा था, न आफताब, न महताब, न ये सारी चीजें थी, बल्कि वो महमूद था या मैं मोहम्मद, या वो फातिर था मैं फातिमा, वो आला था मैं अली, वो मोहसिन था मैं हसन, वो कदीमुल एहसान था मैं हुसैन इब्ने अली। हमने जब कायनात में देखा, कायनात में देखा तो ये बहुत से नूर नजर आए। एक नूर आया कि जो नबूवत की शक्ल में आया तो मोहम्मद कहलाया, कोई विलायत के साथ आया तो अली कहलाया, कोई इस्मत की चादर ओढ़ के आई तो बीबी सैयदा कहलाई, कोई खुद समझाने आया हसन मुस्तफा कहलाया, कोई सब्र दिखाने आया हुसैन शहीद में करबला कहलाया, कोई शान इबादत समझाने आया ज़ैनुल आबिदीन कहलाया, कोई इल्म को शिगाफ्ता करने आया बाक़रे उलूम कहलाया, किसी ने सदाकत का कलमा पढ़ाया जाफरुल सादिक कहलाया, किसी ने गुस्से को जब्त करना सिखाया मूसिया काजिम कहलाया, किसी ने शान रजा दिखाई अली रजा कहलाया, किसी ने तकवा समझाया मोहम्मद तकी कहलाया, किसी ने हैबत दिखाई अली नकी कहलाया, किसी ने शराफत समझाई हसन अस्करी कहलाया, किसी ने बंदा होके खुदाई समझाई इमाम ज़माना कहलाया। जब हमने कायनात में देखा तो बहुत से नाम नजर आए, बहुत से अनवार नजर आए, लेकिन जब इसी को हमने आलम अनवार में जाके देखा तो एक नूर नजर आया मिन जानिबिल्लाह। सलावत पढ़िए। इसका मतलब ये जब कभी भी ये बात की जाए पैगंबर तो इससे मुराद सिर्फ रसूल नहीं है बल्कि इससे मुराद 14 है। और इसी रसूल को किस लिए भेजा अल्लाह ने? अल्लाह ने एहसान किया है हम इंसानों के ऊपर कि हमारे वास्ते उसको भेजा है कि जो सबसे अशरफ मखलूकात। और यूं ही नहीं भेज दिया, काम भी बयान किया है। क्या काम है? वल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। क्या काम है भाई? किताब और हिकमत की तालीम देना, तज़किया नफ्स, कुरान के आयात की तिलावत करना, ये काम है रसूल के। कुरान में 4 बार जिक्र हुआ इस आयत का, 3 बार दुआ है और 1 बार जनाब इब्राहीम के सिलसिले में इस्तेमाल है। और ये सिलसिला जो हिदायत का शुरू हुआ कहाँ से? जनाब आदम से शुरू हुआ, कहाँ पे खत्म हो गया? जनाब खातम पे खत्म। अल्लाह ने हम इंसानों के ऊपर एहसान किया कि उसने हिदायत के वास्ते 2 बड़े सिलसिले रखे हैं। पहले सिलसिले का नाम नबूवत और रिसालत का सिलसिला, देखा जाए तो एक ही सिलसिला है, और दूसरा सिलसिला इमामत का सिलसिला है। नबूवत का सिलसिला का क्या मतलब? दीन की जड़ों को उस्तवार करने वाला,
رسالت پیغام الہیہ کو لانے والا، امامت پیغام الہیہ کو نافذ کروا کر حفاظت کرنے والا، یہ اللہ نے سلسلے رکھے ہیں۔ اور یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ جناب آدم سے شروع ہوا، جناب خاتم پہ ختم ہوا۔ ایک سوال ہوتا ہے، نوجوان اکثر یہ سوال کرتے ہیں، جناب خاتم پہ کیوں ختم ہوا، پیغمبر پہ کیوں ختم ہو گیا؟ بھائی کیا اس کے خزانے میں اب کوئی رسول نہیں تھا کہ جو بھیجے؟ کیا اس کے پاس اب کوئی رسول نہیں جو وہ بھیجے؟ کیوں ختم ہو گیا آخری رسول کے اوپر، جناب خاتم کے اوپر؟ آپ مثال سے سمجھیے کیوں ختم ہوا یہ۔ بہرحال لکھنؤ ہمارا ننیال ہے، ہم آئے تھے کسی دن، مثال سنیے، ہمیں ایک زمین پسند آ گئی، بات ہوئی طے کہ بھائی ہمیں یہ زمین خریدنی ہے، ہم نے زمین خرید لی۔ اور ہمارے کچھ عزیز رہتے تھے تو ان سے بولا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا گھر ایک یہاں بھی بنوا لوں، تو آپ میرے لیے ایک بڑھیا انجینئر کا انتظام کر دیجیے، ایک بڑھیا آرکیٹیکٹ ہو، نقشہ بنا دے۔ بہرحال میں مثال پیش کر رہا ہوں، کوئی حقیقی بات نہیں، کیونکہ مثالیں بات کو سمجھا دیتی ہیں۔ سوال کیا ہے؟ جناب خاتم پہ کیوں سلسلہ ختم ہو گیا؟ بہرحال ایک صاحب تھے، وہ آئے ہمارے پاس، بڑے اچھے تعلقات تھے ہمارے مجھ سے، کہ مولانا صاحب ہم ایک بڑھیا انجینئر لائیں، یہ ہے۔ ہم نے ملاقات کری اور گھر بننا شروع ہو گیا ہمارا۔ کچھ عرصہ گزرے اور گھر بن گیا، تعمیر ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک صاحب آئے کہ مولانا صاحب ہم آپ کے لیے ایران سے ایک بہت بڑھیا انجینئر لائے ہیں، ایران سے ایک بہت بڑھیا انجینئر لے کے آئے ہیں جو آپ کا گھر بنائے۔ ہم نے کہا ان کی بڑی بڑی ان کے پاس ڈگریاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے سراخوں پر ہیں، ان کا بڑا انجینئر ہونا سراخوں پر ہے، لیکن جو میں کام کروانا چاہ رہا تھا وہ ہو گیا، جو میں کام کروانا چاہ رہا تھا وہ ہو گیا ہے۔ اب عزیزان گرامی یہ سوال کرنا کہ خاتم پہ کیوں ختم ہو گیا، یہ بے عیب ہے، یہ ابد سوال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جو کروانا چاہ رہا تھا وہ ہو گیا۔ اللہ نے جناب آدم کو بھیجا، جناب آدم آئے، کیا کرنے لگے؟ جیل کی جڑوں کو استوار کرنا شروع کر دیا۔ آواز دی پالنے والے، کیا تیرا کام ہو گیا؟ آواز آئی، اے آدم اب تم واپس آ جاؤ، تم نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے، اب تمہارے بعد کوئی اور جائے گا۔ ادھر جناب آدم واپس آ گئے، جناب نوح آ گئے۔ جناب نوح نے آنے کے بعد کام کرنا شروع کیا، اپنی زبان میں کہا جائے وہ عمارت بننا شروع ہوئی۔ آواز دی پالنے والے تیرا کام ہو گیا۔ آواز آئی ہے نوح میرا کام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، بلکہ تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب تم واپس آ جاؤ، اب تمہارے بعد کوئی اور جائے گا۔ لیجیے کوئی اور رسول آ گیا، اس نے بھی آواز لگائی ہوگی، پروردگارا کیا میں تیرا کام مکمل ہو گیا جو تو بنوانا چاہ رہا تھا، کیا وہ ہو گیا؟ آواز آئی ابھی نہیں، تم واپس آ جاؤ، ابھی تو عیسیٰ جائیں گے، ابھی تو اور رسول جائیں گے۔ لیجیے محمد مصطفیٰ آ گئے، آنے کے بعد اب نماز کا حکم پہنچا دیا۔ آواز دی ہوگی پالنے والے کیا تیرا کام مکمل ہو گیا، اب تو نماز کا حکم آ گیا؟ کہا نہیں میرے حبیب، ابھی تو حج کا حکم آنا باقی ہے، ابھی تو روزے کا حکم آنا باقی ہے، ابھی تو یہ سارے احکامات باقی ہے۔ بھائی اعلان کون کرے گا؟ اعلان تو وہی کرے گا جو بنوا رہا ہے، جو بنوا رہا ہے وہی تو اعلان کرے گا۔ بار بار رسول کہہ رہے ہوں گے پالنے والے تیرا کام ہو گیا، جو تو بنوانا چاہ رہا تھا کیا وہ ہو گیا؟ ادھر اللہ کی آواز آ رہی ہے نہیں میرے ابھی اور چیزیں ہیں، ابھی اور چیزیں ہیں، لیکن ہم کو ایک میدان دکھا کہ جس کو میدان غدیر کہتے ہیں، کہ جس میں اللہ یہ اعلان کرتا نظر آ رہا ہے آج جو اللہ عمارت بنوا رہا تھا وہ بن کے تیار ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہو گیا۔ بھائی کیسے کامل ہو گیا؟ کیا نمازوں سے کامل ہو گیا؟ کیا نماز کے حکم سے کامل ہوا؟ کیا حج کے حکم سے کامل ہو گیا؟ کیا زکات کے حکم سے کامل ہو گیا؟ نہیں عزیزان گرامی، جیسے ہی ابو طالب کے بیٹے کو بلانے کے بعد کجاؤ کے منبر پہ کھڑا کرنے کے بعد رسول نے جیسے ہی دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اللہ نے سند دے دی، اللہ جو بنوا رہا تھا وہ بن کے تیار ہو گئی۔ اب آپ نے اندازہ لگایا
آدم سے لے کے خاتم تک تمام نبیوں کی محنت مقدمہ ہے غدیر کے لیے. بھائی آدم کی محنت غدیر کے لیے, نوح کی محنت غدیر کے لیے, ابراہیم کی محنت غدیر کے لیے, یہ ساری چیزیں مقدمہ کس کے لیے؟ غدیر کے لیے. نماز مقدمہ بنی غدیر کے لیے, روزہ مقدمہ غدیر کے لیے, یہ ساری چیزیں غدیر کے لیے ہیں. اب اگر کوئی غدیر کا انکار کرے تو پھر اس نے نماز کا بھی انکار کیا, اس نے روزے کا بھی انکار کیا, اس نے آدم کا بھی انکار کیا, اس نے ابراہیم کا بھی انکار کیا, اس نے تمام رسولوں کی محنتوں کا انکار کیا. اور جو اتنا انکار کر دے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. صلوات پڑھیے عظمت محمد. نعرے حیدری, نعرے سلوات. مہاراج بہت جلدی میں بات عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ میری گھڑی پہ نگاہ ہے, آپ پریشان نہ ہوئیے. آپ کی گرمی کا بھی احساس ہے اور آپ کی مصروفیات کا بھی احساس ہے, اس لیے میں بہت جلدی باتیں, کوئی تمیزی باتیں نہیں ہیں. میں اپنے موضوع پر ہوں. کیا دین کامل ہو گیا اور کیا ہے آگے کی آیت؟ آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا. بھائی اس نے مایوس کر دیا, کیا نماز نے مایوس کر دیا, کیا روزے نے مایوس کیا شیطان کو؟ نہیں, بلکہ کی ولایت نے مایوس کیا. دیکھیے ایک بات عرض کروں, بہرحال تجربی بات ہے, بزرگان بیٹھے ہیں تائید کریں گے. دیکھیے جب تلک توقع ہوتی ہے دشمنی نہیں ہوتی, اور جیسے ہی توقع ختم ہو جاتی ہے دشمنی شروع ہو جاتی ہے. بات آپ نے ملاحظہ کری. اب میں ایک بات اور کروں, جیسے سنیے, جب تک تلک توقع ہے کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن جیسے ہی توقع ختم ہو جاتی ہے دشمنی شروع ہو جاتی ہے. مجھے ایران جانا تھا اور پتہ چلا کہ ہمارے شہر میں ایک بڑھیا ایک عزیز ہیں, ایک ہمارے اور پیسے والے ہیں, اللہ نے کافی ان کو نوازا ہے اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ہم پہنچ گئے ان کے پاس. انہوں نے کہا جناب ہم بڑے پریشان ہیں اور ہمیں جانا ہے, ہمیں ٹکٹ کا پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس, آپ تھوڑی ہماری مدد کر دیجیے. ہم نے آپ کی بڑی تعریفیں سنی. انہوں نے کہا کہ ایسا کریے کہ شام کو آئیے. اب میں مسجد پہنچا, ہم تعریف کرنا شروع کر دیں. بھائی کتنے مومن آدمی ہیں, چہرے سے نور ٹپک رہا ہے, بھائی لوگوں کی کتنی مدد کرتے ہیں, اللہ ان کا بھلا کرے. بھائی جو سنا تھا سب کچھ دیکھ لیا. شام کو پہنچے ہیں ان کے پاس. بھائی آپ نے بلایا تھا. اچھا ہاں بلایا تھا, ایسا کریے کل آ جائیے. اب ہم پھر صبح پہنچے لوگوں کی بستی مومن کی. بڑے متقی آدمی ہیں, بڑے پرہیزگار آدمی ہیں, بہت مدد کرتے ہیں لوگوں کی. ہم پھر پہنچ گئے. جناب آپ نے بلایا. ارے کہاں روز روز چلے آتے ہیں, اتنی مہنگائی کا زمانہ چل رہا ہے, جب جب ہم اٹھائے چلے آ رہے ہیں. بڑے بدتمیز آدمی ہیں. اب ہم جب پہنچے تو ہم کہہ رہے بڑے بدتمیز آدمی ہیں, اخلاق نام کی چیز نہیں ہے, تمیز نہیں ہے, اللہ نے ان کو تمیز تک نہیں دی. بھائی ذرا سی بات کرنے کی تمیز نہیں تھی. ارے اب کیا ہو گیا بھائی, کل تک تو بڑے قصیدے پڑھے جا رہے تھے, اب آج کیا ہو گیا؟ اس لیے کہ کل تک ہمیں تھی توقع, آج توقع ختم ہو گئی تو دشمنی شروع ہو گئی. بھائی آپ نے اندازہ لگایا اس دنیا میں کتنی اسلامی کنٹریز ہیں, کتنی اسلامک ممالک ہیں, لیکن کسی ملک کو کسی ملک سے دشمنی نہیں. ساری دشمنی واحد ایک ملک سے. کیوں؟ اس لیے کہ سارے ملکوں سے, اسلامک کنٹریز سے توقع ہے, مگر ایران سے کوئی توقع نہیں ہے. بھائی کیسے توقع ہوگی کہ جن کی مسجد کے میناروں سے صدیوں سے اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فضل کی آوازیں بلند ہو رہی ہو, کیا اب بھی دشمنی نہ ہوگی؟ صلوات پڑھیے عظمت کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گیا. کس نے مایوس کیا؟ اللہ نے کیا. جب مایوس کر دیا تو اب دشمنی شروع. بغل میں بیٹھے ہوئے تھے یہودی صفت مسلمان, جو یہ سوچ رہے تھے کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہو, ہم اپنا کام کریں. اتنے منحوس خدا غرض کرے کہ جنہوں نے اپنی شریعت برباد کر دی یہودیوں نے, وہ اسی انتظار میں بیٹھے تھے کہ ادھر رسول کی آنکھ بند ہو تو ہم اپنا کام کریں.
लेकिन कसम खुदा की परवरदिगार ने भी वो इंतज़ाम किया है कि जैसे ही दस्ते नबूवत पे दस्ते इमामत को देखा है, तड़प गए, बौखला गए, परेशान हो गए। अच्छा उस ज़माने में व्हाट्सएप तो था नहीं कि जल्दी से अपने लोगों को मैसेज करते भाई ये हो गया, ये हो गया। तो अब रसूल को मालूम है कि भाई अब तुमको कुछ बोलोगे नहीं, इसलिए मैं इसका भी इंतज़ाम कर देता हूँ, 3 दिन तुमको रोक के रखूँगा यहाँ। जब 3 दिन, अच्छा एक बात सुन लीजिए मिसाल से, भाई आप किसी काम से निकले घर से, कह के जाएंगे कि आधे घंटे में वापस आ जाएंगे, 3 घंटे हो जाएंगे, तो घर वाले जरूर पूछेंगे कहाँ रह गए थे। रसूल ने कितने दिन रोक के रखा? 3 दिन रोक के रखा। 3 दिन का भी बड़ा अजीब फलसफा है। 3 दिन रोक के रखा कि तुम जाओ और बताओ, चाहे ना बताओ, लेकिन तुम्हारे घर वाले जरूर पूछेंगे कि 3 दिन कहाँ रह गए थे, तुमको बताना पड़ेगा। अरे 3 दिन इसलिए रोक के रखा कि रसूल को अली की वलायत का ऐलान करना था। अब उस जमाने में व्हाट्सएप था नहीं, इसलिए रसूल ने ये तरकीब इस्तेमाल की कि अब क्या है भाई, परेशान हो गए। जैसे ही दस्ते रसालत दस्ते इमामत को देखा, बौखला गए, परेशान हो गए, इसलिए कि इस हाथ को भी देखा था, इस हाथ को भी देखा था, और दस्ते इमामत वो हाथ है, वो हाथ था कि इसको कब्ज़े शमशीर पर भी देखा था, खैबर का दर उखाड़ते भी देखा था। अब क्या करें, अब वो साजिशें शुरू हो गई जो रसूल के ज़माने में कर रहे थे। क्या इनको खरीदो, खरीद ना सको फिर मार डालो, मार भी ना सको तो फिर क्या करो, अपने कुछ वहां भेजो जो रहे वहां काम हमारा करें। और एक बात करो, ऐसे लोगों की शान में अल्लाह ने पूरा सूरा भेजा है कि जिसको सूरा मुनाफिकून कहते हैं, कि जो रहते हमारे क्या है, काम वहां का करते हैं। ये साजिश हुई है, ये सारी ये अलग बहस है, अगर इस पर गुफ्तगू करी जाए तो इस पर एक तकरीर और पूरा अशरा दरकार है। तो बात यह है कि दस्ते रसालत पर दस्ते इमामत है। तमाम नबियों की मेहनत कन्वर्ट होनी है कहाँ? दस्ते इमामत पर। दस्ते रसालत पर दस्ते इमामत है। सारे नबियों की मेहनत कन्वर्ट होनी है इमामत के हाथों पर। कैसे कन्वर्ट होगी, कौन बताएगा? भाई रसूल ये कह सकते हैं कि तुम मेरे बाद अली को मौला मानो, लेकिन अली को मौला मान के दिखाएं कैसे? इसलिए कि रसूल के आखिरी एग्जाम है और रसूल है, रसूल को अब जाना है। अली ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हारा मौला हूं, लेकिन अली खुद को मौला मान के बताएं कैसे? इसलिए कि अली तो खुद मौला है। अब कोई एक जात ऐसी हो बीच में कि जो ये दिखाए और बताए कि अली तुम्हारे कैसे मौला हैं, और जो हुज्जत हो रिसालत पर भी और इमामत पर भी। अच्छा जब हुज्जत होगी तो फिर नबी होगी या इमाम होगी? क्या नहीं, मसला यही है, न वो नबूवत में हो न वो इमामत में हो, लेकिन न नबूवत से जुदा हो न इमामत से जुदा हो। आलम यह है कि जब नबूवत की बज़ में आ जाए तो नबी ताज़ीम के लिए खड़ा हो जाए, और जब बज़ में इमामत में आ जाए तो इमामत के लिए सुकून और करीना बन जाए। अब कोई एक ऐसी ज़ात बीच में हो कि जो इमामत को दस्ते रिसालत तक पहुंचा दे, और तमाम नबियों की मेहनतों को बचा ले जाए, और तमाम नबियों की मेहनतों को कन्वर्ट कर दे, उस ज़ात को कहते हैं कि ज़ियारत ने फ़ितरात दिए वो बिज़अतुल मुस्तफ़ा है या करीनतुल मुर्तज़ा है। इसलिए कुरान ने पढ़कर कहा बैनहुमा बरज़ख, ये बरज़ख है दरमियान में कि जो दो समंदरों को मिलाए हुए है, बहरे रिसालत को बहरे इमामत से जोड़ रही है। उसी चीज का नाम जनाबे सैयदा, जो बहरे इमामत को बहरे रिसालत से जोड़ रही है, वो लूलुओ मरजान, और लूलुओ मरजान से मुराद हसन और हुसैन है कि जो इस समंदर के भी हैं और उस समंदर के। अब आपने अंदाजा लगाया कि कायनात के खुलासे का नाम है इंसान, और इंसान के वास्ते अल्लाह ने हिदायत के दो बड़े सिलसिले रखे, एक रिसालत का सिलसिला, एक इमामत का सिलसिला, और जो रिसालत के सिलसिले को इमामत के सिलसिले से जोड़ दे उस जात का नाम सैयदा है। अब पता चला कि खुतबे फिदक में शहजादी ने क्यों कहा था अय्युहन्नास इलमू अन्नी फातिमा, पहचान लो मैं फातिमा हूँ। कौन फातिमा? कि जो रिसालत को इमामत से जोड़ रही।
यकीन जानिए अब अगर कोई रसूल से होकर सैयदा तक आ जाएगा तो उसके पास अली के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। कहाँ रसूल से होते हुए सैयदा तक आएगा तो वो अली तक ही जाएगा। और नौजवानों, अगर विलायत के दिफा के लिए आगे उठे हो और कदम बढ़ाया है तो याद रखो फिर रुखसार पे तमाशे खाने फिर मज़ाहिर सहने। दादी जब दरबार गई थी, जब वापस आई किसी गुजरे के गोशे में बैठ गई, जनाब ज़ैनब की जब निगाह पड़ी है, क्या कहा है, ऐ शरीफा मेरे घर में क्या। जब जनाब ज़ैनब को देखा है ना तो बेसाख्ता गले से लगा कर रोने लगी। तो रोकर कहने लगी, ऐ ज़ैनब मैं सहाबी के दरबार में गई थी, वहाँ सहाबियों का मजमा था, तो मेरा आलम ये है कि मेरे बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो ऐ ज़ैनब मैं उस मंजर को याद कर रही हूँ कि मैं तो सहाबी के दरबार में गई, तुम शराबियों के दरबार में जाओगी, मुनादी की निदा होगी, ये रसूल की नवासिया है, ये अली की बेटियाँ हैं। जज़ाकुम खैरल जज़ा। दो चार जुमले मसाइल को सुन लीजिए, उसके बाद मैं बात मुकम्मल कर दूँ। अहले बैत अतहार के ख़ानदान में कुछ बीवियाँ ऐसी गुजरी हैं कि जो जवानी में बूढ़ी हो गई है, ज़ईफ़ा हो गई है। मैंने अभी एक बीवी का जिक्र किया, अब दूसरी बीवी का जिक्र सुनिए। वो कौन बीवी है? ज़िंदान शाम है, 4 बरस की बच्ची है। आलम ये है कि सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। अपने भाई से पूछ रही है, ए भैया ज़रा इतना बताओ, जब प्यास की कैफियत बहुत बढ़ जाए, जब काफ़ी शदीद प्यास की कैफियत हो तो इंसान का आलम क्या होता है? इमाम मेरा इरशाद फरमाता है, ए बहना अगर प्यास की कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान की कैफियत ऐसी हो जाती है कि किसी मछली को पानी से निकाल कर उसे ज़मीन पर रख दिया जाए, और जब मछली अपने होठों को खोल कर बंद करना शुरू कर दे तो ये प्यास की सबसे सख्त मंजिल होती है। अरे सकीना तड़प के कहती है, ए भैया ये तो मेरे भाई अली असगर की कैफियत थी कि मेरा भैया कभी अपने होठ खोलता था, कभी बंद करता था। उसके बाद कहती हैं, ए भैया इतना बताओ, जब इससे ज़्यादा प्यास की शिद्दत बढ़ जाए तो क्या कैफियत होती है इंसान की? तो हमारा ईमान इरशाद फरमाता है, ए बहना इससे ज़्यादा कैफियत बढ़ जाए तो आँखों के सामने धुआं नज़र आने लगता है, फिर कुछ नज़र नहीं आता। अरे सकीना तड़प के कहती है, ए भैया ये कैफियत तो मेरे बाबा की थी कि असरे आशूर मेरे बाबा को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। ए भैया अगर इससे ज़्यादा कैफियत बढ़ जाए तो फिर इंसान की कैफियत क्या होती है? अरे मेरा इमाम इरशाद फरमाता है, ए बहना अब अगर इससे ज़्यादा कैफियत बढ़ जाए तो बदन की हड्डियाँ चटकने लगती है, हड्डियाँ गोश्त छोड़ देती है। अरे सकीना तड़प के कहती है, भैया ये कैफियत कुछ सकीना की है। सकीना जब उठती है तो हड्डियों के चटकने की आवाज़ें ऐसा महसूस होता है जैसे गोश्त है जो हड्डियों से जुदा हो रहा है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। एक रवायत सुन लीजिए, माली उफ़्फ़तैन की रवायत है, उसके बाद मैं बात मुकम्मल कर दूं। वाक़े करबला के वहाँ 4 बीवियाँ ऐसी गुजरी हैं कि जो बस 1 साल जिंदा रही हैं, 1 साल के बाद वो वफ़ात पा गई हैं। उनमें पहली बीवी वो है कि जो सिर्फ 4 महीने जिंदा रही। रिहाई के बाद कौन? जनाब रबाब। आलम ये है कि जैसे ही सुबह नमूदार होती है, एक कूजे में पानी भरती है, लाकर धूप के पास रख देती है और खुद धूप में बैठ जाती है और नौहा पड़ती है। एक हाथ सर पर मार के कहती है, वाहे जाबा। एक हाथ सीने पे मार के कहती है, वाह अली असगरा। ये पहली बीवी है। दूसरी बीवी जो 6 महीने में वफात पा गई, जनाबे उम्मे लैला है। आलम ये है कि जो भी इन 6 महीनों में रोज़े रसूल की ज़ियारत करने आया है, उस
نے ضرور یہ بات کہی ہے کہ ذرا اتنا بتاؤ یہ کون بیوی ہے جو اس پورا درد بھرا نوحہ پڑھ رہی ہے، اتنے شدید مسائل پڑھ رہی ہے، رو رہی ہے؟ تو رونے والوں نے بتایا ارے یہ اکبر کی ماں ہے جو گریا کر رہی ہے۔ ارے شیخ عباس قمی نے ایک مرثیہ لکھا ہے، جناب ام لیلہ کہتی ہے مرثیہ پڑھتے پڑھتے اے علی اکبر تمہارے جانے کے بعد اب اس ماں کا جینا بڑا مشکل ہے، اور اس کے بعد ایک نوحہ پڑھتی ہے اے علی اکبر جب بازار شام میں عورتوں کی نگاہیں تمہارے چہرے پر تمہارے کٹے سر پر پڑتی تھی تو میں کہتی تھی ارے میرے بچے کو کسی کی نظر نہ لگے۔ ارے تیسری بیوی جو 1 سال کے اندر اس دنیا سے چلی گئی وہ جناب ام البنین ہے، اور چوتھی بیوی جو 1 سال کے اندر وفات پا گئی وہ جناب زینب کبریٰ ہے۔ ارے مجھے نہیں پڑھنا، جناب زینب کے بڑے شدید مصائب ہیں، آپ سنا کرتے ہیں، بس ایک زیارت کا ایک فقرہ پڑھوں گا۔ ارے اللہ کرے آپ کو زیارت نصیب ہو، آج جب سیریا جائیے گا تو زیارت نامہ پڑھیے گا، اس زیارت نامے میں ایک جناب زینب کی زیارت میں ایک فقرہ ہے، وہ ہے السلام علیک من ضربت علی مناکبہا، سلام ہو اس بیوی پر جس کے منقب پر ظالم مارتا مارتا کربلا سے کوفے سے شام لے آیا۔ آپ نے گریہ کیا، آپ نے احساس میں گریہ کیا، ابھی آپ کو معلوم نہیں کہ منقب کہتے کسے ہیں، ذرا منقب کے معنی سنیے۔ منقب کہتے ہیں جسم کی ابھری ہوئی ہڈیوں کو، ارے یہ ٹخنے منقب ہے، یہ کوہنی منقب ہے، یہ گھٹنے منقب ہے۔ ارے سلام ہو اس مظلومہ پر جس کی ابھری ہوئی ہڈیوں پر ظالم مارتا مارتا کربلا سے کوفے سے شام لے آیا۔ ارے یہی وجہ تھی کہ میرا چوتھا امام جب بھی روتا تھا کہتا تھا اس لیے کہ شام میں وہ مصیبت پڑ گئی کہ بھائی اتنا مجبور، ارے بھتیجا اتنا مجبور کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توکے دار ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بحمد قضائك وتسليما لأمرك اللهم لعن قتلة الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين اللهم لعن قتلة الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين اللهم لعن قتلة الحسين وأولاد الحسين وأصحاب الحسين خاتم